영자론 직독직해 중급 스토리 27을 시작하도록 하겠습니다. 여러분들의 책은 페이지 140페이지를 보시면 되고요. 제일 위에 제목에 Features of Desert라고 되어져 있습니다. 즉, 사막의 특징에 관련된 여러 가지 내용들이 있다라고 보시면 되겠고요. 그러면 첫 번째 패러그래프부터 보도록 하겠습니다. Deserts are found where there is little rainfall, or where rain for a whole year falls in only a few weeks' time. 네, deserts는요, 다시 말해서 사막은 are found, 발견됩니다. 어디에서 발견되느냐? 두 군데죠. where로 연결이 되어 있습니다. Where there is little rainfall. 네. 강수량이 거의 없는 그러한 지역에서 발견되고요. 또는 or where rain for a whole year 1년 내내 동안 비가 falls in only a few weeks time. 단지 몇 주의 짧은 시간 동안에만 비가 오는 그러한 장소에서 보통 사막이 발견됩니다. 라고 했네요. The inches of rain may be enough for many plants to survive if the rain is spread throughout the year. 네, 이 구절에서 끊어보시게 되면요. 10 inches of rain, 단지 비의 한 10인치 정도 오는 비만 하더라도 may be enough, 충분할 것입니다. For many plants, 많은 식물들에게 있어서 to survive, 많은 식물들이 살아남는 데 있어서 충분한 양은 어느 정도이다? 10 inches of rain, 한 10인치 정도의 비면 충분하다 라고 했네요. If the rain is spread, 만약에 그 비가 뿌려진다면 throughout the year, 1년 동안 뿌려진다면 한 10인치 정도의 비면 충분하겠다라는 것이죠. Sand dunes are formed as winds move the sand across the desert. 네, 첫 번째 패러그래프까지는 지금 내용이 사막의 기본적인 그 비의 양에 관련된 내용이었고요. 두 번째는 보시면 sand dunes에 대한 것이네요. 즉 모래 언덕에 관련된 것입니다. 모래 언덕은 are formed, 형성됩니다. As winds move the sand across the desert. 그 사막을 가로질러서 그 바람이 모래를 움직이게 함에 따라서 형성되는 것이 바로 sand dunes, 다시 말해서 모래 언덕입니다. 바람이 계속 불어서 모래가 계속 쌓이게 되는 것이죠. 움직이면서 그러면서 모래 언덕이 형성된다라고 보시면 되겠어요. Bit by bit, the dunes grow over the years, always moving with the winds and changing the shape. Bit by bit, 아주 조금씩 the dunes, 그 모래 언덕은 grow, 자라납니다. 커집니다. Over the years. 해가 거듭할수록 커집니다. Always moving. 항상 움직이면서. With the winds. 바람과 함께 움직이면서 그러면서 해마다 조금씩 커가고요. and로 연결된 것은 방금 언급됐던 moving과 changing이 연결되는 것이겠죠. 즉 changing the shape. 그리고 그렇게 함으로써 모래 언덕의 shape, 모양을 바꿈으로써 해마다 그것이 점점 커집니다. 라고 되어 있네요. Most of them are only a few feet tall, but they can grow to be several hundred feet high. 네, 처음에 그것들의 대부분은 are only a few feet tall, 그냥 몇 미터 정도, 몇 feet 정도의 높이지만 but they can grow, 자라날 수 있습니다. 커질 수 있습니다. 어느 정도까지? To be several hundred feet, 그 수백 feet의 높이까지도 커질 수 있습니다. 모래 언덕이 거의 산 높이처럼 어마어마하게 커질 수도 있다라는 것이겠죠. Over the centuries, the water dried up. 네, 그 다음에는 이제 또 사막에 대한 다른 내용을 담고 있네요. Over the centuries, 수세기가 지나면서 the water dried up, 물이 점점 말라가고 있습니다. 물이 말라갔습니다. Wind, sand, rain, heat, and cold all were away at the remaining rocks. 바람, 모래, 비, 열, 추위, 이 모든 것들이
whirled away. 씻겨져 갔습니다. 사라져 갔습니다. at the remaining rocks. 남아있는 돌들에게서 사라져 갔습니다. The faces of the desert mountains are always changing very slowly, as if these forces of nature continue to work on the rock. 네, as 구문에서 우선 끊어주시게 되면요. The faces of the desert mountains, 즉 사막의 산의 그 표면은, faces, 표면은 항상 천천히 변하고 있습니다. are changing very slowly, 매우 천천히 변화하고 있고요. As these forces of nature, 이 자연의 이러한 힘은 continue to work, 계속 진행되고 있습니다. on the rock, 그 바위에서 계속적으로 변화하는 것이 계속되고 있습니다. 라고 되어 있네요. 마지막 패러그래프를 보시게 되면요. Most deserts have a surprising variety of life. 대부분의 사막들은 have a surprising, 아주 놀라운 variety of life. variety of life는 삶의 다양한 삶, 아주 놀라운 다양한 삶을 가지고 있습니다. There are plants, animals, and insects that have adapted to life in the desert. 사막에는요, 아무것도 살지 않고 이러지 않아요. 사막에는 식물도 있고요, 동물도 있고요, 그리고 곤충들도 있습니다. That, 대절이 꾸며주고 있죠. That have adapted to life in the desert. 적응된 이러한 동물들, 식물들, 곤충들이 있어요. 근데 어디에 적응이 되느냐? To life in the desert. 그 사막의 삶에 이미 적응이 잘 된 그러한 것들이 있습니다. During the heat of the day, a visitor may see very few signs of living things. But as the air begins to cool in the evening, the desert comes to life. 문장이 상당히 길기 때문에요. 우선은 벗의 절에서 끊어보시면 될 것 같아요. 여러분들도 그 사막에 대해서 다큐멘터리나 이런 거 많이 보셔서 아실 거예요. 사막은 낮에는 너무너무 뜨거워서 40몇 도까지 올라간다고 하죠. 하지만 그 밤에는 너무 추워서 마이너스 30도 이하로 내려간다고 해요. 너무 그 급격한 온도 차이가 있기 때문에 살기가 힘들다고 하지만 이미 이 식물들과 동물들 그리고 이 곤충들은 그러한 사막에서의 삶에 적응이 잘 되어 있습니다. 라고 되어져 있죠. 네, 그래서 during the heat of the day, 그 낮의 열기 동안에는요. 그 방문객은 may see very few signs, 거의 사인을 볼 수 없을 거예요. of living things, 다시 말해서 살아있는 것들을 거의 볼 수 없을 거예요. 왜냐하면 너무 더우니까 다 모래 아래로 내려간 거죠. But, 하지만 as the air begins, 공기가 begins to cool in the evening, 저녁에 점점 차가워지기 시작할 때 즈음에 the desert comes to life. 그 사막은 comes to life, 삶으로 다시 돌아오기 시작합니다. 다시 말해서 생명체들이 하나 둘씩 살아나기 시작한다라는 것이겠죠. As the sun begins to rise again in the sky, the desert once again becomes quiet and lonely. 네, as 절에서 끊어보시게 되면 as the sun begins to rise again, 태양이 그리고 밤이 지나가서 태양이 다시 한 번 더 in the sky, 하늘에 뜨기 시작할 때 the desert once again, 사막은 다시 한 번 더 becomes quiet, 아주 조용하고 and lonely, 외로워지기 시작합니다. 라는 것이네요. 여기까지 내용을 쭉 훑어보시면 이해는 잘 되시죠? 사막에 대해서 우리가 기본적으로 알고 있는 그러한 의미에 관련된 것입니다. 그래서 내용을 조금 아시기 쉬우실 거예요. 처음에 보시면 그 비가 거의 오지 않는 지역, 그리고 몇 주 잠깐 오는, 1년에 몇 주 잠깐 오는 그러한 지역에서 보통 사막이 있습니다. 그 사막은 비는요, 한 1년에 한 10인치 정도만 비만 내려주어도 식물들이 살기에는 충분한 양이다 라고 되어 있죠. 그리고 사막의 그 모래가 쌓여서 그 모래 언덕이 만들어져요. 이 모래 언덕은 아주 조금씩 바람이 모래를 움직이고, 그리고
그 모양을 변화시키면서 해마다 조금씩 모래 언덕이 자라나는 거죠. 그런데 처음에는 아주 그 약간의 조그만한 높지 않은 약간의 몇 피트 정도의 높이가 될 수 있지만 또 그것들은 나중에 엄청나게 자라서 several hundred feet까지 자랄 수도 있다, 커질 수도 있다라는 것이에요. 그리고 여러 세기가 걸쳐지면서 물이 말라갔죠. 바람, 모래, 비, 열, 추위 이런 것들이 모두 사라졌어요. 그러면서 사막의 산들도 표면도 점점 변화하고 있다. 그러면서 자연의 힘이 여기서 작용을 한다라는 것이죠. 그리고 마지막으로 보시게 되면 이 사막은 참 놀라운 다양한 그러한 삶을 가지고 있는데 그게 왜냐면 낮에는 열이 엄청나게 뜨거워요. 그렇기 때문에 우리가 가게 되면 거의 생명체를 볼 수가 없지만 저녁이 돼서 공기가 점점 차가워지면 생명체들이 점점 나타나기 시작한다 라는 것이죠. 그래서 여기에 사는 식물들, 동물들, 곤충들은 모두 이러한 사막의 삶에 잘 적응을 하고 있다. 이란 내용으로 보시면 되겠습니다. 그래서 사막에서의 그 중요한 특징들에 관련된 내용이었고요. 그렇다면 그 페이지 143페이지에 보시면 팁 부분이 나옵니다. 주요 문법 부분으로 넘어가 보도록 할게요. few와 little이 있어요. few는 거의 무엇 않다. little도 마찬가지고요. 부정적인 개념으로 쓰는 거죠. 하지만 차이점은 few는 셀 수 있는 명사와 함께 little은 셀 수 없는 명사와 함께 사용한다는 것입니다. 그래서 보시면 내용에서 나왔던 표현이에요. little rainfall. 셀 수 없기 때문에 rainfall은 그래서 little를 썼죠. 그리고 a visitor may see very few signs. 네, 여기에서 signs는 셀 수 있죠. 그러므로 few signs라고 했습니다. 그리고 이와 대조적으로 a few와 a little이 있어요. few와 little은 셀 수 있는, 셀 수 없는 명사와 함께 사용하긴 하지만 중요한 거는 부정적인 개념이라고 했죠. 하지만 a few와 a little은 내용은 같아요. 하지만 이것은 긍정적인 개념으로 사용이 된다라는 차이점이 있습니다. 그래서 there is a little water. a little water는 셀 수 없기 때문에 a little과 함께 사용했고요. 약간의 물이 있다라는 것이죠. A few students are taking the English class를 듣고 있습니다. 영어 수업을요. 이때 a few는 셀 수 있는 명사와 함께 쓰기 때문에 students, 셀 수 있는 명사와 함께 사용되었다라고 보시면 되겠죠. 네, 여기까지 팁을 모두 마치도록 하고요. 그렇다면 word 테스트로 넘어가 보도록 하겠습니다. 여러분들이 최근 143페이지 위에 부분을 보시면 되겠어요. adapt, 적응하다, 적응시키다, survive, 존재하다, 살아남다, firm, 형성하다, rainfall, 강우량, spread, 번지다, 흩뿌려지다, 뭐 이런 의미죠. Number 1. The amount of rain that falls in a place during a particular period. 특정한 기간 동안에 그 장소에서 떨어지는 비의 양이에요. 그 비의 양은 강우량이겠죠? 예, rainfall이 되겠습니다. Number 2. To manage to live. 예, 살도록 그 관리되는 것, 사는 것이죠. 다시 말해서 survive, 존재하는 것이죠. 살아남다. Number 3. To open it out or arrange it over a place or surface. 네, 그것을 나열하기 위해서 여는 것, 그것을 열거나 혹은 그것을 나열하는 것, 그 장소나 표면에. 이것은 번지하는 것이겠죠. 그래서 spread로 보시면 되겠습니다. Number 4. To change your ideas or behavior. 당신의 아이디어나 행동을 바꾸는 것. In order to deal with it successfully. 그것을 잘 다루기, 성공적으로 다루기 위해서. 그렇다면은 그 생각이나 아이디어나 behavior, 행동을 바꾸는 것은 적응을 잘 시키는 것이죠. 그 순간순간에 맞게 adapt가 되겠네요. Number 5. To move or arrange so that the shape is made. 이동하고 변하고 배열하고 그럼으로써 모양이 바뀌는 것, 형성되는 것. 이것은 형성되다죠. 그러므로 form으로 보시면 되겠습니다. 네, 여기까지
word 테스트 끝났고요. 마지막으로 read and think 그 부분을 보면서 내용 점검을 하도록 하겠습니다. 여러분들이 책은 페이지 144, 144페이지에 보시면 되겠고요. Number 1. When may many plants survive in deserts? 네, 많은 그 식물들은 언제 살아남을 수 있나요? When the rain is spread out in a year. 비가 그 해마다 조금씩 번질 때, 비가 조금씩 올 때. 정답이죠. 비가 약간이라도 오면 살아남을 수 있다고 했죠. When the rain falls only in a few weeks. 단지 몇 주만 비가 내릴 때. When there is little rain in a year. 비가 거의 오지 않을 때. 그리고 when it is dry all the year round. 완전히 비가 말라 있을 때. 네. 비가 약간이라도 조금 한 해에 조금이라도 퍼져서 오게 되면 살 수 있다라고 했었죠. 따라서 정답은 A번이겠네요. 네, 이 부분은 처음에 보시게 되면 나와 있고요. 네, where there is a little rainfall. 약간의 비가 있거나 혹은 그 전체 동안에 몇 주 동안에 걸쳐서 약간 퍼져 있거나 이럴 때 가능하다고 했죠. 그러므로 이것의 정답은 A번으로 보시면 되겠습니다. Number 2. When 그리고 이 부분은 또 다시 한 번 더 언급을 해드리면요. Many plants가 survive 할 수 있는 때라고 했죠. 그렇다면 이 표현을 그대로 보여드리는 게 좀 더 나을 것 같네요. 이럴 경우인데 Many plants는 to survive 할 수 있습니다. 10 inches of rain. 약간의 한 10인치 정도의 비가 이제 비가 spread throughout the year. 쭉 퍼져지게 된다면 살아남을 수 있다라고 했기 때문에 이 부분을 정확하게 파악을 하셔서 답을 찾는 게 중요할 것 같죠. 따라서 정답은 A번으로 하시면 되겠습니다. 네, number 2요. When are sand dunes formed? sand dune은 언제 형성된다고 했나요? When sand piles up gradually. 네, 모래가 조금씩 점점 더 쌓일 때. 정답이죠. When there is a plenty of rain. 비가 많을 때. When the sea. 네, 바다는 전혀 언급된 적 없었고요. 바다가 마를 때. Then, when입니다. When pieces of rock get smaller. 네. 그 돌의 조각이 점점 작아질 때. 정답은 조금씩 샌드가 pile up 될 때라고 했었죠. 정답 A번이 되겠네요. Number 3. It can be learned from the passage that in a desert. desert에서는요, 즉 사막에서는 밑줄이 빠져 있고요. There is no rainfall. 비가 전혀 없다란 말은 없었죠. Life exists in rough conditions. 그렇죠. 생명체는 아주 험한 상황에서 존재할 수 있다. 왜냐하면 이게 마지막 패러그랩에서 낮에는 열이 너무 뜨거워서 나오지 못하지만 밤에는 열이 식어지면은 나올 수 있다고 했죠. 그러한 rough conditions 상황에서도 plant, animals, and insects는 살아남을 수 있다라고 했기 때문에 정답은 B번이 되겠습니다. All sand dunes are few feet high. 아주 높게 된다고도 했죠. Rocks are worn away only by wind and heat. 단지 윈드와 hit에 의해서만 없어지는 게 아니라 sand, snow 여러 가지가 있었죠. 정답은 B번이 되겠습니다. Number 4. Where can we find the desert? 우리는 데저트를 어디에서 찾을 수 있나요? 네, where snow falls in only a few weeks time. 비가 몇 주 동안 눈이 떨어지는 곳 아니고요. There is little snow. 눈이 거의 없는 곳. 눈과는 상관이 없고요. Where there is little rain, rain falls in many weeks time. 여러 수주 동안 오는 게 아니라 there is little rain. 비가 약간만 있는 곳이 바로 desert라고 했었죠. C번이 정답이겠네요. Number 5. What can't we find in the desert? 데저트에서 사막에서 발견할 수 없는 것. 열기도 발견할 수 있고 바람 발견할 수 있고요. 모래도 발견할 수 있죠. 하지만 폭풍우는 없었습니다. 따라서 B번이 정답이 되겠네요. 네, 여기까지 read and think 그 부분을 모두 끝냈고요.
그래서 Story 27을 다시 한 번 더 천천히 살펴보시면 아마 내용을 이해하시는 데 쉬우실 것 같아요. 한 번 더 자세히 보시고요. 다음 시간에는 Story 28으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 청취해 주셔서 감사합니다.